Success in life is no accident. It is the result of sacrifice, hard work, perseverance, and enjoying what you're doing. So more than anything, enjoy learning new things and enjoy learning things about life, because that is the only way that we can emerge victorious in this journey of life and journey of knowledge. ඉතින් අපි මේ අදත් ලකල හැසිවන්නේ අපේ දැනුමෙන් පිරිපුන් දරුවන් කොටසකුත් එක්ක අදත් ITN සතර Smart Mind ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමටයි. Ladies and gentlemen, we are all set to get started with ITN Satra Smart Mind quiz program. But before we dive right into the questions, let's first find out who our little contestants are for today. වසර 42ක් පුරාවට දැය දූ දරුවන්ට දැනුම බෙදා දුන් සතර ආයතනයත් එක්ක තමයි ITN අපි ITN සතර Smart Mind වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයගලන් හැමෝටම අපේ පුංචිම පුංචි පැංචාන්ට තියෙනවා සතර පැංචා පුවත්පත. ඒ වගේම පෙර පාසල් දරුවන්ට තියෙනවා සමනල සතර පුවත්පත. පළවන ශ්‍රේණියට සිංගිති සතර, දෙක ශ්‍රේණියට මිහිරි සතර, තුන ශ්‍රේණියට ටිකිරි සතර, හතර ශ්‍රේණියට හතර සතර, ඒ වගේම පහ ශ්‍රේණියට තියෙනවා පහ ශිෂ්‍යත්ව සතර, ඒ වගේම 11 වන ශ්‍රේණියට සාමාන්‍ය පෙළ සතර කියලා පුවත්පත් රාශියක් මාසිකව සතර ආයතනෙන් ඔබ වෙත ගෙන යනවා. ඉතින් අරගන්න, කියවන්න, දැනගන්න, ජය ගන්න සතර බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වන ගමන් සතර ආයතනෙට අපි දැන් ආරම්භ කරන්න සූදානම් ITN සතර Smart Mind වැඩසටහන. Alright, so we are all set to get started with the questions for ITN Satra Smart Mind quiz program for today. But before that, we have one more thing to do, and that is to get started with our selection round for today. ඉතින් අපේ තෝරා ගැනීමේ වටෙන් තමයි අපේ මේ පුංචි දුවල පුතාලා කොහොමද අපේ පළමු ප්‍රශ්න වටේට අවතීර්ණ වන්නේ කියලා අපි තීරණය කරන්නේ. තෝරා ගැනීමේ වටේ කොහොමද අපි සිද්ධ කරන්නේ? අපේ මොන දුවද මොන පුතාද මුලින්ම ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න අද එකතු වෙන්නේ කියලා අපි මුලින්ම බලලා ඉමු. Alright, so we are ready to get started with our selection round at ITN Satra Smart Mind quiz program. But first of all, let me tell you a little bit of how the selection round is going to work. So all of you can see the television screen right over here, right? So what we're going to do is show you 4 photographs in this screen over here. And these 4 photographs will be named A, B, C and D. So what you have to do is, we will give you about 15 seconds. What you have to do is remember what A was, what B was, what C was and what D was. Now when the time is up, what we're going to do is we're going to shuffle these 4 photographs, right? And then what you need to do is, as fast as you can, put these pictures back in its original order, and then you have to press the submit button that's on the screen in front of you. හැමෝටම තේරුණාද තෝරාගැනීමේ වටේට අපි සහභාගී වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා? හැමෝටම තේරුණා නේද? හොඳයි. Alright, so if everyone is ready, what you can do is touch your screen just once and log into the system so that we can start our selection round. Alright, so I think all of us have successfully logged into the system. So I want all of you to now take a look at the screen, and we're going to show you the 4 photographs now. There we go. A. පාපැදිය, B. හෙලිකොප්ටරය, C. ගිලන් රථය, D. බැලූනය. හොඳට මතක තබා ගන්න A කුමක්ද, B කුමක්ද, C කුමක්ද, D කුමක්ද? ඔබට තප්පර 15ක විතර කෙටි කාලයක් ලැබෙනවා. Alright, so now your time is up, and what we're going to do now is we're going to shuffle these 4 photographs and show you on the screen. So as fast as you can, what you have to do is put the photos back in its original order in your screen and press submit. Right, so here are the shuffled photographs. As fast as you can, put these 4 photographs back in its original order and press submit. So the child who does this the fastest will be the winner of our selection round. හොඳයි, ඔබට ලැබෙන කාලය අවසන්. දැන් අපි බලමු එහෙනම් අපේ සිලෙක්ෂන් රවුන්ඩ් එකේ නැත්නම් තෝරා ගැනීමේ වටේ ජයග්‍රාහකයා හෝ ජයග්‍රාහිකාව කවුද කියලා. ඉතින් මේ වටේ ජයග්‍රාහකයා හෝ ජයග්‍රාහිකාව තමයි පළමු ප්‍රශ්න වටේ මුලින්ම ප්‍රශ්න කටලයක් තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව හිමි කරගන්නේ. ඒ වගේම ඊට අමතරව ලකුණු 5ක් අතැතිව තමයි පළමු ප්‍රශ්න වටේට මේ තෝරා ගැනීමේ වටේ ජයග්‍රාහකයා හෝ ජයග්‍රාහිකාව ඇතුල් වන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අද දිනේ තෝරා ගැනීමේ වටේ ජයග්‍රහණය කළා තියෙන්නේ කවුද කියලා.
Welcome back, and you are here with us at the ITN Satra Smart Mind quiz program, and we have just concluded our selection round, and we are ready to take a look at who has won the selection round. But before that, we're going to take a look at the screen to see the correct answer in which the children should have submitted their answers for the selection round. හොඳයි ඉතින් ලකුණු පහකුත් අතැතිව අපගේ අද දිනේ තෝරා ගැනීමේ වටේ ජයග්‍රහණය කළා තින අපේ සනුගේ දුව. ඉතින් සනුගේ දුවට ලකුණු පහක් අතැතිව තමයි පළමු ප්‍රශ්න වටේට අවතීර්ණ වන්නේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ පළමු ප්‍රශ්න වටේට අවතීර්ණ වන්නට. නමුත් ඊට කලින් පොඩි පණිවිඩයක් තියෙනවා සතර ආයතනෙන්. ඉතින් හැමෝටම කියන්න ඕනේ පෙර පාසලේ සිට ඒ වගේම සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා දරුවන්ට සියලුම විෂයන් සඳහා විෂය නිර්දේශයට අනුව සැකසූ සතර වැඩපොත් දැන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙම පොත් දිවයින පුරා පිහිටි ඕනෑම සතර නියෝජිත අලෙවිසැලකින් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. එසේ නොමැතිනම් 0.77යි 88යි 77යි 603 0.77යි 88යි 77යි 603 අංකයට ඇමතීමෙන් හෝ WhatsApp පණිවිඩයක් එවීමෙන් ඒ වගේම කුරියර් සේවාව මගිනුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අරගන්න කියවන්න දැනගන්න ජය ගන්න සතර වෙතින් තමයි ඒ පණිවිඩය. හොඳයි අපි දැන් සූදානම් අපේ ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ වෙත යමු. අපි මුලින්ම බලමු අපේ පළමු ප්‍රශ්න වටේට අපි උත්තර දෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. Alright, so we are ready to get started with our first round of questions. But before we get started, let me tell you a little bit of how the first round of questions is going to work, right? So we have the winner of our selection round, that is Sanugi. So Sanugi has the option of selecting whichever the set of questions that she likes. ඉතින් සනුගේ ඔබට ප්‍රශ්න කටල 6ක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න කටල 6න් කැමති ප්‍රශ්න කටලයක් තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. 1 2 3 4 5 හෝ 6. ඒ වගේම ඔබට ප්‍රධාන ප්‍රශ්න 3ක් හිමි වෙනවා. ඊට අමතරව අතිරේක ප්‍රශ්න 2කුත් හිමි වෙනවා. පළමු ප්‍රශ්නය හා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය අවසානයේදී පමණයි ඔබට අතිරේක ප්‍රශ්න ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව හිමි වන්නේ. ඔබ කැමති නම් ගන්න පුළුවන්. කැමති නැත්නම් නොගෙන ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තබා ගන්න ඕනේ වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා අතිරේක ප්‍රශ්න වලට හරියට උත්තර දුන්නොත්. හැබැයි ඔබගේ පිළිතුර වැරදුනොත් ඒ ලකුණු ප්‍රමාණයම අඩු වෙනවා කියලාත් මතක තබා ගන්නට ඕනේ. පළවෙනි ප්‍රශ්න 3 අනිවාර්යයි. පළවෙනි ප්‍රශ්න හරියටම ලකුණු 5ක්, දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට ලකුණු 10ක්, ඒ වගේම තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට ලකුණු 15ක් වගින් හිමි කර ගන්නට පුළුවන්. Alright, so all of you understand how the questions are going to work? Right? Alright, so I want to also tell you about the gift prizes that you're getting if you win the first round. ඉතින් පළමු ස්ථානය ගන්න දරුවාට අපේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ රුපියල් 3000ක මුදල් තෑගයක් හිමි වෙනවා. දෙවැනියාට රුපියල් 2000ක මුදල් තෑගයක් හිමි වෙනවා. තුන්වෙනියාට සහ හතරවෙනියාට රුපියල් 1500ක මුදල් තෑගයක් බැගින් හිමි වෙනවා. ඒ වගේම 5 සහ 6 වන ස්ථාන වලට පත්වන දරුවන්ට රුපියල් 1000ක මුදල් තෑගයක් බැගින් හිමි වෙනවා කියලාත් මතක තබා ගන්න ඕනේ. So I hope everyone is ready and excited to get started with our first round of questions. So Sanugi, ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කටලේ තෝරගන්නද? දෙවනි ප්‍රශ්න කටලේ. සනුගි තෝරගන්නවා දෙවන ප්‍රශ්න කටලේ. හොඳයි. සනුගි දෙවන ප්‍රශ්න කටලේ තෝරගන්නවා. අපි බලමු එහෙනම් සනුගිට හිමිවන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම අගමැතිතුමා කවුරුන්ද? A. ඩඩ්ලි සේනනායක මහතා, B. SWRD බණ්ඩාරනායක මහතා, C. DS සේනනායක මහතා. ඔබට තප්පර 10ක කාලයක් ලැබෙනවා. C කියලා සනුගේ අපිට උත්තර දෙනවා. අපි බලමු කාලය ඉවරුනාම සනුගේගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. ඉවරදි උත්තරේ තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් සනුගීට පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 5ක් හිමි වෙනවා. හොඳයි. සනුගීට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ඔබ කැමති නම් අතිරේක ප්‍රශ්නයක් වෙත යමු. අතිරේක 1 ගන්න පුළුවන් කැමති නම්, නැත්නම් අතිරේක 2 ගන්න පුළුවන් කැමතිද? කැමති. කුමන අතිරේක ප්‍රශ්නයටද ඔබ කැමති? extra 1. extra 1. හොඳයි අපි බලමු එහෙනම් extra 1 question එකේ මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. බීජ මගින් පැලවෙන ශාකයකි. A. වැටකොළු, B. බතල, C. ඉන්නල. A කියලා සනුගේ අපිට නැවතත් ඉක්මනට උත්තරේ දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. ඉවරදි පිළිතුර තමයි සනුගේ අපිට නැවතත් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් හින්දා ලකුණු 20ක් හිමි වෙනවා. ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. පස්පියුමෙන් පිරුණු පොකුණු රේණු හැලී රන් පාටය, ඉන්න හැවී නිල් ගැන්වෙන ගොයම් තලා පින් පාටය. මෙහි පොකුණු රන් පාට වී ඇත්තේ A. පසු පියුම් වලින් පිරීම නිසාය, B. මල්වල රේණු හැලීම නිසාය, C. ගොයම් වල පින් පාටින් නැහැවීම.
B කියලා තමයි සනුගේ අපිට උත්තරේ දෙන්නේ. බලමු. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට නැවතත් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් ලකුණු 10ක් එකතු කර ගන්නවා. සනුගිට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. එකිනෙකාට සතුරු සතුන් දෙදෙනෙකු ලෙස හඳුන්වන්නේ A. අලියා කොටියා, B. කපුටා කොවුලා, C. නයා මුගටියා. C කියලා සනුගේ අපිට උත්තර දෙනවා. අපි බලමු. තව තප්පර 3ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා අපි බලමු. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට නැවතත් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් සනුගේ අපිට දැනට ඇත් ලැබුණු සියලුම ප්‍රශ්න වලට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් ඔබට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා එක අතිරේක ප්‍රශ්නයක්. ඔබට ලබා ගන්න කැමති නම් හරියට උත්තර දුන්නොත් ලකුණු 30ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබ කැමතිද? කැමති. හොඳයි. සනුගේ කැමති. දැන් සනුගේට ලකුණු 55ක් කියලා තමයි ලකුණු පුරුවේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. මේකටත් හරියට උත්තර දුන්නොත් තව ලකුණු 30ක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. බලමු මොකද ප්‍රශ්නේ කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ ලුණු ලේවායක් පිහිටි ස්ථානයක් නොවන්නේ A. පුත්තලම, B. හම්බන්තොට, C. එප්පාවල. තප්පර 6ක් තියෙනවා. C කියලා සනුගේ අපිට උත්තරේ දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරියද. තව තප්පර 1යි. නැවතත් අපිට නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. සනුගේ ඉතාමත් සාර්ථකව ඇයට ලැබිච්ච සියලුම ප්‍රශ්න වලට නිවැරදිව පිළිතුරු ලබා දීලා ලකුණු 85ක් විදියට තමයි ලකුණු පුරුවේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සනුගේ ඉතාමත් සාර්ථක ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දුන්නා. ඉතාමත් හොඳයි. ඊළඟට ඉන්නේ කවුද? අපේ අනුසර පුතා. අනුසර පුතාට අවස්ථාව තිබෙනවා 1 3 4 5 6 කියන ප්‍රශ්න කට්ටල පහෙන් කැමති එකක් තෝරගන්න. 3. හොඳයි. අනුසර තෝරගන්නවා තුන්වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලයක්. හොඳයි අපි බලමු එහෙනම් අනුසරට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. කිරි කොරහ නැටීම කුමන ජන කොට්ටාසයකගේ චාරිත්‍රයක්ද? A. හින්දු ජනයාගේ, B. ආදිවාසීන්ගේ, C. ඉස්ලාම් භක්තිකයන්ගේ. B කියලා අපිට ඉක්මනටම උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු. තප්පර තව 6ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා අපි බලමු. සාර්ථකව අපිට නිවැරදි පිළිතුර ලබා දීලා ලකුණු 5ක් අනුසර එකතු කර ගන්නවා. අනුසර ඔබ කැමතිද අතිරේක ප්‍රශ්නයක් වෙත යොමු වන්න? ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා කැමති නම් අතිරේක 1 නැත්නම් අතිරේක 2 කියන ප්‍රශ්න දෙකෙන් ඕනෑම එකක් ලබා ගන්න. extra 2. හොඳයි. හොඳට හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න. හරි ගියොත් ලකුණු 30ක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඔබට ලැබෙන දෙවැනි අතිරේක ප්‍රශ්නය මෙන්න. මෙදා හේන ඈලියාවට ගියායයි තාත්තා කීවේය. මෙහි ඈලියාවට ගියා යනු A. අස්වැන්න ඉතා සරුවීම, B. අස්වැන්න ලැබීම ප්‍රමාදවීම, C. අස්වැන්න විනාශ වී යාම. C කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු අනුසරගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා කාලය ඉවර වෙන කොටත් එක්කම. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ලබා දීලා ලකුණු 30ක් එකතු කර ගන්නවා. ඉතාමත් සාර්ථකව අපිට පළමු ප්‍රශ්න දෙකටම නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දීලා තිනවා. ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. ගවයා පූජනීයත්වයෙන් සලකන ආගම කුමක්ද? A. ඉස්ලාම් ආගම, B. ක්‍රිස්තියානි ආගම, C. හින්දු ආගම. C කියලා අපිට අනුසර උත්තරේ ලබා දෙනවා. හරි ගියොත් ලකුණු 10ක් හිමි වෙනවා. අපි බලමු. තව තප්පර 4ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 10ක් එකතු කර ගන්නවා. එහෙනම් ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා අපි බලමු. අවවාද අනුශාසනා පිළිගැනීමට අකමැති විමල්ට නිතරම අවවාද අනුශාසනා ලබා දීම බිමල් විසින් සිදු කරයි. බිමල්ගේ මෙම ක්‍රියාවට ගැළපෙන පිරුල වන්නේ A. රායගමයයි ගම්පලයයි වගේ, B. කටින් බතල සිටුවනවා වගේ, C. බීරි අලින්ට වීණා වාදනය කරනවා වගේ. C කියලා තමයි අනුසර අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නැවතත් අපිට නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් ලකුණු 15ක් එකතු කර ගන්නවා. අනුසරට දැන් තියෙනවා ලකුණු 64ක්. තව එක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. කැමතිද ලබා ගන්න? කැමති. හොඳයි. ඔබට ලැබෙන දෙවනි එහෙම නැත්නම් අතරම පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය මෙන්න. හරි ගියොත් ලකුණු 20ක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ වාසියක් වන්නේ A. වියදම වැඩිවීම, B. වැඩි දෙනෙකුට ගමන් කළ හැකිවීම, C. තමන්ට කැමති පරිදි මාර්ගය වෙනස් කළ හැකිවීම. B කියලා තමයි අනුසර අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. තව තප්පර 4ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද ලකුණු 20ක් හම්බ වෙයිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට අනුසර ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනුසරත් අපේ සනුගිදුව වගේම
ඔහුට ලැබිච්ච සියලුම ප්‍රශ්න වලට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දීලා තියෙනවා. අපිට ඉතින් අනුසරණ තියෙනවා ලකුණු 84ක් හිමි වෙලා ඉතාමත් සාර්ථකව අපිට ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා දුන්නා. ඊළඟට ඉන්නේ කවුද අපේ මිනුති දුව. මිනුති ඔබට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා ප්‍රශ්න කට්ටල 1 4 5 6. ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කට්ටලේ තෝරගන්නද? 5. හොඳයි. අපේ මිනුති දුව තෝරගන්නේ 5 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලය. අපි බලමු ඔබට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. පැහැදිලි ජීවන චක්‍රයක් දැකිය නොහැකි සත්වයෙකු වන්නේ A ගෙම්බා, B මතුරුවා, C හැකරල්ලා. B කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලැබෙන්නේ. අපි බලමු තව තප්පර 5ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා අපි බලමු. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර වෙයි යුත්තේ C හැකරල්ලා. ඉතින් ඔබට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ මෙම ප්‍රශ්නයට. නමුත් ඔබට දැන් අවස්ථාව තියෙනවා ඔබ කැමති නම් අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ලබා ගන්නට. අතිරේක 1 හෝ 2 ලබා ගන්න පුළුවන්. කැමතිද? ඔව්. අතිරේක 1ද 2ද? 1. හොඳයි. අතිරේක 1 තමයි අපේ මිනුති දුව තෝරගන්න. අපි බලමු එහෙනම් ඔබට ලැබෙන පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. වරකට එක් බිත්තරයක් පමණක් දමන සත්වයෙකු වන්නේ A ගොළුබෙල්ලා, B කිකිලි, C කැස්බෑවා. C කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. තව තප්පර 5ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. බලමු ලකුණු 20ක් හම්බ වෙයිද අහිමි වෙයිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි මේ අවස්ථාවේදී අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ B කිකිලි. ඉතින් ඔබට ලකුණු 20ක් අහිමි වෙනවා. අපි බලමු. නමුත් ඔබට තව ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා අපි බලමු. බිමහාරා බිත්තර නොදමන සත්වයෙකු වන්නේ A කිරලා, B කටුස්සා, C කැස්බෑවා. A කියලා අපිට ඉක්මනට උත්තරේ ලබා දෙනවා. තව තප්පර 6ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට මේ අවස්ථාවේ ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 10ක් එකතු කර ගන්නවා. ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා අපි ඊළඟට බලමු. සිය ශරීරයෙන් දුර්ගන්ධයක් නිකුත් කරන සත්වයෙකු වන්නේ A මීයා, B මීමින්නා, C උරුලෑවා. B කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු කාලය අවසන් වුණාම හරි උත්තරේද අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ කියලා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ C. ඉතින් ඔබට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට. අපි බලමු දැන් ඔබට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා තවත් එක් අතිරේක ප්‍රශ්නයක්. ඔබ කැමතිද ලබා ගන්න? කැමති. හොඳයි. Very good. So we are going to see what your next extra question is going to be. හොඳට හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න. හරි ගියොත් ලකුණු 30ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. පොල් පුවක් කිතුල් ශාක හා සම්බන්ධ අසත්‍ය ප්‍රකාශය මින් කුමක්ද? A. මල් පිපෙන ශාක වීම, B. අතු නොබෙදුණු ශාක වීම, C. තද අරටුවක් සහිත වීම. C කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. මේ අපිට නිවැරදි පිළිතුරු තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට ලකුණු 30ක් හම්බ වෙනවා අතිරේක ප්‍රශ්නයක් නිසා මේක. ඔබට ලැබෙන ප්‍රශ්න අවසානයේ මිනිත්තුට ලකුණු 23ක් කියලා ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. So we are halfway through the first round of questions. We have 3 more children to go in our first round of questions of ITN Satra Smart Mind. But before that, we are going to take a short commercial break. We'll be right back. Stay with us. Welcome back. You're here with us at the ITN Satra Smart Mind quiz program, and we are halfway through our first round of questions. And coming up next, we have Inura. Inura, ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කටලේ තෝරගන්නද? 1 4 6 කියන ප්‍රශ්න කටල තුන ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. 6. Inura තෝරගන්නවා 6 වෙනි ප්‍රශ්න කටලේ. අපි බලමු Inurට හම්බ වෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. මණ්ඩල ගිරි නමින් අතීතයේ ප්‍රකටව තිබුණේ A. මාලිගාවිල, B. සිතුල්පව්ව, C. මැදිරි ගිරිය. C කියලා අපිට Inura උත්තර දෙනවා. අපි බලමු තප්පර 10 අවසන් වුණාම උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා බලමු. අතිසාර්ථකව නිවැරදි පිළිතුර තමයි Inura ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 5ක් එකතු කර ගන්න. ඒ වගේම ඔබට අවස්ථාවක් තිබෙනවා දැන් කැමති නම් අතිරේක ප්‍රශ්නයක් වෙත යමු වන්න. කැමතිද? අතිරේක 1ද 2ද? 2. අතිරේක 2. එහෙනම් හොඳට හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න ඕනේ. හරි ගියොත් ලකුණු 30ක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඔබට ලැබෙන දෙවැනි අතිරේක ප්‍රශ්නය මෙන්න.
අතීතයේ වැව් බැඳි රාජ්‍ය ලෙස හැඳින්වෙන්නේ A මධ්‍යම පළාත, B උතුරු මැද පළාත, C වයඹ පළාත. B කියලා අපිට ඉක්මනටම උත්තර දෙනවා. තව තප්පර 8ක්ම ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 30ක් එකතු කර ගන්නවා මේක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් නිසා. ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. සිතියමේ වර්ණ ගන්වා ඇති පළාත වන්නේ A සබරගමුව පළාත, B මධ්‍යම පළාත, C ඌව පළාත. C කියලා නැවතත් අපිට ඉක්මනටම උත්තරේ ලබා දෙනවා. ලකුණු 10ක් හම්බ වෙයිද? අපිට හරි පිළිතුර ලබා දීලා තියෙනවද කියලා අපි බලමු. නැවතත් නිවැරදි පිළිතුර ලබා දීලා තවත් ලකුණු 10ක් එකතු කර ගන්නවා. ඔබට ලැබෙන එහෙනම් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියලා අපි බලමු. සොරබර වැව හා සම්බන්ධ යෝධයා වන්නේ A සුරනිමල, B බුලතා, C වේලු සුමන. B කියලා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. තව තප්පර 7ක් තියෙනවා. උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා අපි බලමු. නැවතත් අපිට ඉතාමත් සාර්ථකව නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 15ක් තවත් එකතු කර ගන්නවා. ඔබට තව එක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. කැමතිද ලබා ගන්න? කැමතියි. හොඳයි අපි බලමු එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නටත් හරියට උත්තරේ ලැබෙයිද කියලා. අපි බලමු ඉන්ද්‍රට ලැබෙන පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. බෞද්ධ, ක්‍රිස්තියානි, ඉස්ලාම්, හින්දු ආගම් වලට අදාළ ආගමික ග්‍රන්ථ පිළිවෙලින් සඳහන් පිළිතුර තෝරන්න. A. බයිබලය, අල් කුරානය, භගවත් ගීතාව, ත්‍රිපිටකය. B. ත්‍රිපිටකය, බයිබලය, අල් කුරානය, භගවත් ගීතාව. C. ත්‍රිපිටකය, අල් කුරානය, බයිබලය, භගවත් ගීතාව. B කියලා අපිට නැවතත් ඉක්මනටම උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද, ලකුණු 20ක් හිමි වෙයිද අහිමි වෙයිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ඉතාමත් සාර්ථකව නැවතත් ලබා දීලා තියෙන්නේ. Very good and very confidently Inura answered all his questions very well and correctly. ඉන්දුරට ලැබෙන ප්‍රශ්න අවසානයේ ඉන්දුරගේ ලකුණු 82ක් කියලා තමයි ලකුණු පුරුවේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඉන්නවා අපේ මෙතුකි දුව. මෙතුකි දුවට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා 1 හෝ 4 කියන ප්‍රශ්න කටල දෙක. ඔබ කැමති 1ද 4ද? 4. හොඳයි. මෙතුකි තෝරගන්නවා 4 වෙනි ප්‍රශ්න කටලේ. අපි බලමු එහෙනම් මෙතුකිට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම ජනගහනයක් හා අඩුම ජනගහනයක් සිටින දිස්ත්‍රික්ක දෙක පිළිවෙලින් සඳහන් වන්නේ A. කොළඹ යාපනය, B. කොළඹ මුලතිව්, C. කොළඹ මන්නාරම. B කියලා මෙතුකි අපිට උත්තරේ දෙනවා ඉක්මනටම. අපි බලමු. තව තප්පර 5ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා බලමු. නිවැරදි පිළිතුර තමයි මෙතුකි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. මෙතුකි ඔබ කැමතිද දැන් අතිරේක ප්‍රශ්නයක් වෙත යමු වන්න? ඔව්. කැමති. අතිරේක 1ද 2ද? extra 1. extra 1. හොඳයි අපි බලමු extra 1 question එකේ මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. පවන හමන කඩිසරෙන් පාවෙනවා උඩ යමින් ගියොතින් ගස් අතු මතින් හැඩරුව ගිලි හේ ඉතින්. මෙම කවියෙන් කියවෙන්නේ කුමක් ගැනද? A. වවුලකු ගැන, B. සරුංගලය ගැන, C. ගුවන් යානය ගැන. B කියලා අපිට උත්තරේ ලැබෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. මේ මාත්‍රික ප්‍රශ්නයේ නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 20ක් එකතු කර ගන්නවා අපේ මෙතුකි දුව. මෙතුකිට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා අපි ඊළඟට බලමු. ඔලිම්පික් ලාංඡනයේ වලලු 5න් අදහස් වන්නේ A. රටවල් 5කි, B. ජාතීන් 5කි, C. මහද්වීප 5කි. C කියලා මෙතුකි අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු කාලය අවසන් වුණාම හරි උත්තරේද අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතුකි අපිට නැවතත් නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 10ක් එකතු කර ගන්නවා. ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියලා ඊළඟට බලමු. පහත උපකරණය හා සම්බන්ධ ක්‍රීඩාව වන්නේ A. දාම් ඇදීම, B. පංච දැමීම, C. ඔලින්ද කෙලිය. C කියලා මෙතුකි අපිට උත්තර දෙනවා. අපි බලමු කාලය අවසන් වෙනකොට උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නැවතත් අපිට නිවැරදි පිළිතුර තමයි මෙතුකි දුව දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතුකිට තව එක අතිරේක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. දැනට මෙතුකි දුවට ලකුණු පුවරුවේ ලකුණු 51ක් කියලා තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දෙවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්න ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මේකට හරියට උත්තර දුන්නොත් ලකුණු 30ක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඔබ කැමතිද දෙවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය වෙත යමු වන්න? ඔව්.
හොඳයි අපි බලමු එහෙනම් ඔබට ලැබෙන දෙවැනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. මෙම රූපයෙන් දැක්වෙන්නේ කිනම් රාජ්‍ය ආයතනයක සංකේතයක්ද? A. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය, B. ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව, C. ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව. B කියලා නැවතත් අපිට ඉක්මනටම උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නැවතත් ඉතාමත් සාර්ථකව අපිට නිවැරදි පිළිතුරු තමයි මෙතුකි දුව ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතුකිත් ඇයට ලැබුණු සියලුම ප්‍රශ්න වලට අපිට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඇයට ලැබෙන ප්‍රශ්න අවසානයේ ලකුණු පුවරුවේ ලකුණු 81ක් කියලා තමයි මෙතුකි දුවට සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතාමත් සාර්ථකව මෙතුකි අපිට උත්තර ලබා දුන්නා. දැන් ඉන්නවා අපේ නදුන් පුතාට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා පළවෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ. නදුන් ඔබ සූදානම්ද ඔබට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න? හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් නදුන්ට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. පුලින්ද යන නමින් හඳුන්වන ජන වර්ගය කුමක්ද? A. ද්‍රවිඩ ජනයා, B. ආදිවාසීන්, C. බර්ගර් ජනයා. A කියලා අපිට ඉක්මනටම උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු. තව තප්පර 7ක් තියෙනවා. උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා අපි බලමු. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමේ ලබා දීලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ B. ආදිවාසීන් තමයි නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ. ඉතින් ඔබට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. නමුත් ඔබට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ඔබ කැමති නම් අතිරේක ප්‍රශ්නයක් වෙත යමු වන්න. කැමතිද? අතිරේක එකද දෙකද? දෙක. අපි බලමු එහෙනම් අතිරේක දෙවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. හරි ගියොත් ලකුණු 30ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි වැරදුනොත් ලකුණු 30ක් අඩු වෙනවා කියලා මතක තබා ගන්න ඕනේ. ඔබට ලැබෙන දෙවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය මෙන්න. අම්මාගේ හා නැන්දාගේ කසුකුසුව නිමා වූයේ බොහෝ වේලාවකට පසුවය. මෙහි කසුකුසුව යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ A. කෑගැසීම, B. බැනවැදීම, C. සෙමෙන් කරන කතා බහ. A කියලා තමයි නදුන් අපිට උත්තර දෙන්න. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද. තව තප්පර 4ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමේ ලැබිලා තියෙන නදුන්. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ C. සෙමෙන් කරන කතා බහ තමයි නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ. ඉතින් ඔබට ලකුණු 30ක් අඩු වෙනවා. නමුත් අපි බලමු තව ප්‍රශ්න කිහිපයක්ම ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. හොඳට හිතලා බලලා උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා අපි දැන් බලමු. අතීතයේ පුස්කොළ පොත් සෑදීම සඳහා භාවිත කරන ලද ශාක පත්‍රය කුමක්ද? A. ගොක්කොළ, B. පුවක්කොළ, C. තල්කොළ. තප්පර 6ක් තියෙනවා. A කියලා තමයි නදුන් අපිට උත්තරේ දෙන්නේ. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර නෙමේ අපිට මේ අවස්ථාවේ ලැබිලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ C. තල්කොළ. ඉතින් ඔබට දක්වන්න හිමි වන්නේ නැහැ දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට. අපි බලමු ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ආසියාවේ කළු වෙළඹ යනුවෙන් හඳුන්වන ලද්දේ කවුරුන්ද? A. සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිණිය, B. සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මිය, C. දමයන්ති දර්ශා මහත්මිය. B කියලා අපිට නදුන් උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද. තව තප්පර 4ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේ නදුන් පුතා අපිට නිවැරදි පිළිතුරු තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 15ක් එකතු කර ගන්නවා. ඔබට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා තව එක අතිරේක ප්‍රශ්නයක්. පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය හරියට උත්තර දුන්නොත් ලකුණු 20ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. කැමතිද? හොඳයි. අපි එහෙනම් බලමු ඔබට ලැබෙන පළවෙනි අතිරේක ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. උතුරු පළාතට ගලා යන ගංගාවක් වන්නේ මින් කුමක්ද? A. මහවැලි ගඟ, B. නිල්වලා ගඟ, C. කනගරායන් ගඟ. C කියලා තමයි නදුන් පුතා අපිට උත්තර දෙන්න. අපි බලමු. තප්පර 3ක් තියෙනවා ඉවරු නාම කාලේ. හරි උත්තරේ කුමක්ද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබ ලකුණු 20ක් එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් ඔබට ලැබෙන ප්‍රශ්න අවසානයේ නදුන් පුතාගේ ලකුණු පුරවේ ලකුණු 5ක් කියලා තමයි සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ දුවල පුතාලා 4 දෙනෙක්ම ඔවුන්ට ලැබිච්ච සියලුම ප්‍රශ්න වලට නිවැරදි පිළිතුර අපිට ඉතාමත් සාර්ථකව ලබා දුන්නා. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට අපේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ ලකුණු අපේ දුවල පුතාලා අරගෙන තියෙන්නේ කොහොමද? දෙවෙනි ප්‍රශ්න වටේට අපි අවතීර්ණ වන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඊළඟට බලමු. හොඳයි අපේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ ලකුණු දැන් මන් ළඟ තියෙනවා. ඉතින් ලකුණු 85ක් අරගෙන අද දිනේ ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනේ ජයග්‍රාහිකාව බවට පත් වෙලා තියෙන පළමු වටේ අපේ සනුගි දුව. So with a whopping 85 points, Sanugi has emerged victorious in our first round of questions at ITN Satra Smart Mind Quiz program for today.
ඉතින් සනුගේ රුපියල් 3000ක මුදල් තෑගයක් තියෙනවා අපි හැමෝගෙම ITN අපි හැමෝගෙම ඔබට congratulations you did very well you answered all your questions very well so congratulations මීළඟට ලකුණු 84ක් අරගෙන අපේ අනුසර පුතා තමයි අද දිනේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ දෙවන ස්ථානයට පත් වෙලා තියෙන්නේ රුපියල් 2000ක මුදල් තෑගයක් ITN අපි හැමෝගෙම ඔබටත් හිමි වෙනවා මීළඟට ලකුණු 82ක් අරගෙන අද දිනේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ තුන්වන ස්ථානයට පත් වෙලා ඉන්නවා අපේ ඉනුර පුතා රුපියල් 1500ක මුදල් තෑගයක් ITN අපි හැමෝගෙම congratulations to you as well all of these children have answered their questions very very well මීළඟට ලකුණු 81ක් අරගෙන අපේ මෙතුකි දුවත් හතරවෙනි ස්ථානයට පත් වෙලා තියෙන රුපියල් 1500ක මුදල් තෑගයක් ITN අපි හැමෝගෙම ඔබටත් හිමි වෙනවා. අද දිනේ පස්වන ස්ථානයට පත් වෙලා තියෙන ලකුණු 23ක් අරගෙන අපේ මිනුති දුව ඉතින් රුපියල් 1000ක මුදල් තෑගයක් ITN අපි හැමෝගෙම ඔබටත් හිමි වෙනවා. Congratulations to you as well. අද දිනේ ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ 6 වෙනි ස්ථානයට පත් වෙලා තියෙන අපේ නදුන් පුතා ලකුණු 5ක් අරගෙන ඉතින් රුපියල් 1000ක මුදල් තෑගයක් ඔබටත් ITN අපි හැමෝගෙම හිමි වෙනවා. So congratulations to all of our little boys and girls who have done very well. They answered their questions really well today. But of course we have the second round of questions to get to as well. So we're going to see how our little boys and girls should answer their questions in the ITN Satra Smart Mind Quiz program, our second round of questions. But before we get to that, we're going to take a short commercial break. We'll be back. Stay with us. වසර 42ක් පුරාවට දැයදූ දරුවන්ට දැනුම බෙදා දුන් සතර ආයතනත් එක්ක තමයි ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහන අපි ඔබට ගෙනෙන්නේ. ඉතින් හැමෝටම මතක් කරන්න ඕනේ පෙර පාසලේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා දරුවන්ට සියලුම විෂයන් සඳහා විෂය නිර්දේශයට අනුව සැකසූ සතර වැඩපොත් දැන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙම පොත් දිවයින පුරා පිහිටි ඕනෑම සතර නියෝජිත අලෙවිසලකින් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. එසේ නොමැතිනම් 077 88 77 603 077 88 77 603 අංකයට ඇමතීමෙන් හෝ WhatsApp පණිවිඩයක් එවීමෙන් කුරියර් සේවාව මගින් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ගන්න කියවන්න දැනගන්න ජය ගන්න සතර වෙතින් තමයි ඒ පණිවිඩය. Right, so we are back with ITN Satra Smart Mind Quiz program and we are all ready to get started with our second round of questions. But before we get into the second round, let's first find out how we should answer questions in the second round of questions at ITN Satra Smart Mind Quiz program. Alright, so we are ready to get started with our second round of questions at ITN Satra Smart Mind Quiz program. All of you can see the television screen and it's somewhat like a snakes and ladders board game. හොඳයි. ඉතින් අපේ දෙවන ප්‍රශ්න වටේ ඔබට තියෙන්නේ ප්‍රශ්න 3ක්. හැමෝටම ප්‍රශ්න 3ක් තමයි හිමිවන්නේ. ඉතින් අපේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ ජයග්‍රහණය කළ දුවට තමයි මුලින්ම ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඔබ කැමති ප්‍රශ්න කටලයක් ඔබට තෝරගන්න පුළුවන්. ඔබ හොඳට බෝඩ් එක දිහා බලලා ඔබට ප්‍රශ්නයක් වැරදුනොත් වැඩියෙන්ම ලකුණු ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න කටලේ තමයි තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔබට පළවෙනි ප්‍රශ්නය අපි හිතමු හරි ගියා කියලා. ඔබ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හරි ගියොත් ලකුණු 25ක් හිමි වෙනවා. හැබැයි හදිසියවත් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ වැරදුනොත් එතන අදාළ නාදිගේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඔබට ලකුණු 10ක් අඩු වෙනවා. එතනදී දෙවෙනි ප්‍රශ්නේත් වැරදුනොත් ඔබට තවත් ලකුණු අඩුවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. පල්ලෙහාම ඉන්නවා. හැබැයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ හරි ගියොත් ඒ අදාළ ස්ථානයේ තියෙන ඉනිමග දිගේ උඩට ගිහිල්ලා ඔබට අදාළ ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගන්න පුළුවන්. හදිසියේ ඔබේ ප්‍රශ්න 3ම හරි ගියොත් ඔබට ලකුණු 25 ඒවා 3ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳට මේ බෝඩ් එක දිහා බලලා ඔබට වැඩියෙන්ම ලකුණු ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න කටලේ තමයි තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් හැමෝටම තේරුණාද කොහොමද ප්‍රශ්න කටල තෝරගන්න ඕනේ කියලා? හොඳයි. ඉතින් අපේ පළමු ප්‍රශ්න වටේ ජයග්‍රාහිකාව තමයි සනුගිදුව. ඉතින් මම මුලින් කියලා ඉන්නම් දෙවැනි ප්‍රශ්න වටේ ජයග්‍රාහකයා හෝ ජයග්‍රාහිකාවට සතර ආයතනෙන් රුපියල් 10000ක මුදල් ත්‍යාගයක් හිමි වෙනවා. ඒ වගේම ITN ආයතනයෙන් රුපියල් 5000ක මුදල් ත්‍යාගයකුත් හිමි වෙනවා. ඒ වගේම දෙවන ස්ථානය ලබන දරුවාට ITN ආයතනයෙන් රුපියල් 3000ක මුදල් ත්‍යාගයක් හිමි වෙනවා. තුන්වන ස්ථානයට පත්වන දරුවාට රුපියල් 2000ක මුදල් ත්‍යාගයක් හිමි වෙනවා ITN ආයතන. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඔබට මුදල් ත්‍යාග හිමිවන්නේ ජයග්‍රහණය කරන දුවල පුතාලාට. ඉතින් සනුගේ දුව සූදානම් නම් අපි බලමු සනුගේ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කටලේ තෝරගන්නද කියලා. දෙවනි ප්‍රශ්න කටලේ. හොඳයි. සනුගේ තෝරගන්නේ මුලින්ම දෙවනි ප්‍රශ්න කටලේ. අපි බලමු එහෙනම් සනුගිට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. මහා සිකුරාදා දිනය කුමන ආගමක් විසින් අදහන උත්සවයක්ද? A. බෞද්ධ, B. ක්‍රිස්තියානි, C. හින්දු. B.
B කියලා සනුගේ අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු කාලය අවසානයේ ඇය හරි උත්තරේද දීලා තියෙන්නේ කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට ලකුණු 25ක් එකතු වෙනවා. අපි බලමු එහෙනම් ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. මේකටත් හරියට උත්තර දුන්නොත් තවත් ලකුණු 25ක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. කලා වැව කරවන ලද්දේ කුමන රජතුමා විසින්ද? A. ධාතුසේන රජු, B. වලගම්බා රජු, C. විජයබාහු රජු. C කියලා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු ඇගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබ නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ A. ඉතින් ඔබ නායදිගේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ලකුණු 10ක් අඩු වෙනවා. නමුත් තව එක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරුලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ උත්තරේ හරියට අපිට උත්තර දෙයිද කියලා අපි බලමු. මේ කිරිහා ලුණු වලට ප්‍රසිද්ධියක් දක්වන දිස්ත්‍රික්කය වන්නේ A. ගාල්ල, B. මාතර, C. හම්බන්තොට. C කියලා සනුගේ අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. තව තප්පර 5ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි සනුගේ අපිට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට ලැබෙන ප්‍රශ්න තුන අවසානයේ ලකුණු පුරවේ ලකුණු 115ක් කියලා තමයි සනුගේ දුවට සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඉන්නවා අපේ අනුසර පුතා. අනුසර ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කට්ටලේ තෝරගන්නද? පළවෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලය. පළවෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ තමයි අනුසර පුතා තෝරගන්න. අපි බලමු එහෙනම් අනුසරට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. දිවක් නැති සත්වයා මින් කවුරුන්ද? A. ගෙම්බා, B. කටුස්සා, C. කිඹුලා. තප්පර 10ක් තියෙනවා. කිඹුලා කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. නැත්නම් C. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනුසරට ලකුණු 25ක් හිමි වෙනවා. අපි බලමු අනුසරට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ඇතුගල් පුරේ ලෙස හඳුන්වන්නේ කිනම් නගරයේද? A. පොළොන්නරුව, B. කුරුණෑගල, C. හලාවත. B කියලා අනුසර පුතා අපිට උත්තර ලබා දෙනවා. තව තප්පර 5ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා අපි බලමු. නැවතත් අපිට නිවැරදි පිළිතුර ලබා දීලා ලකුණු 25ක් එකතු කර ගන්නවා තවත් අනුසර පුතා. ඉතින් දැන් ලකුණු පුරවේ ලකුණු 134ක් කියලා ඉදිරියෙන්ම තමයි අනුසර පුතා ඉන්නේ. තව එක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මේකටත් හරියට උත්තර දුන්නොත් තව ලකුණු 25ක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඔබට ලැබෙන අවසාන ප්‍රශ්නය මෙන්න. දුරකථනයේ මුලින්ම සොයා ගනු ලබන්නේ A. තෝමස් අල්වා එඩිසන්, B. ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහම් බෙල්, C. ජෝන් ලොගී බෑඩ්. B කියලා අපිට ඉක්මනටම උත්තර දෙනවා. තව තප්පර 8කුත් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. කාලය අවසන් වුණාම බලමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නටත් හරියට උත්තර දීලාද තියෙන්නේ කියලා අපේ අනුසර පුතා. නැවතත් අපිට නිවැරදි පිළිතුර ලබා දීලා ඔහුට ලැබිච්ච ප්‍රශ්න තුනටම නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම පළමු ප්‍රශ්න වටේට ඔහුට ලැබිච්ච සියලුම ප්‍රශ්න වලට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දුන්න ඉතාමත් සාර්ථකව. ඉතින් දෙවන වටේ අවසානයේ ලකුණු 159ක් විදියට තමයි අනුසර පුතාට හිමි වෙලා තියෙන. ඉතාමත් හොඳට උත්තර ලබා දුන්නා. ඊළඟට ඉන්නවා අපේ ඉනුර පුතා. ඉනුර පුතාට දැන් ලකුණු 82ක් කියලා තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න කට්ටල ඉතුරු වෙලා තියෙනවා 3 4 5 6. ඔබ කැමති කුමන ප්‍රශ්න කට්ටලේ තෝරගන්නද? 6. ඉනුර පුතා 6 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ තෝරගන්නවා. අපි බලමු එහෙනම් ඉනුරට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. මදුරුවන්ගෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා පාදවල ආලේප කරගන්නා තෙල් වර්ගයක් වන්නේ A. කොහොඹ තෙල්, B. තල තෙල්, C. පැංගිරි තෙල්. C කියලා අපිට ඉක්මනටම උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු තව තප්පර 6ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා අපි බලමු. අපිට නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 25ක් එකතු කර ගන්නවා. අපි බලමු ඉනුරට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. රුක්කග වසන මුත් කුරුල්ලෙක් නොවේමය, නෙත්තුන ඇතත් ඒ මෙහෙසුරු නොවේමය. පොතුපිලි අඳින මුත් තවුසෙක් නොවේමය, ජලය පිරි නමුත් මේ වැසි නොවේමය. මෙම තේරවිලි කවියෙන් කියවෙන්නේ කුමක් ගැනද? A. පුහුල්, B. පොල්, C. කොමඩු. පොල්. B කියලා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා ඉනුර පුතා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නැවතත් අපි ඉතාමත් සාර්ථකව නිවැරදි පිළිතුර ලබා දීලා තවත් ලකුණු 25ක් එකතු කර ගන්න. ඔබට තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉතුරු වෙලා. මේකටත් හරියට උත්තර දුන්න ඉතින් තවත් ලකුණු 25ක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. කුඹුරක දිය හොල්මන සකස් කළ හැකි සුදුසුම ස්ථානය වන්නේ A. නියර, B. ලියද්ද, C. වක්කඩ.
B කියලා අපිට ඉනුර පුතා උත්තර ලබා දෙනවා. තව තත්පර 5ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර මේ ලබා දීලා තියෙන නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ C වක්කඩ. ප්‍රශ්න අවසානයේ ලකුණු පුරවේ ඉනුර පුතාට ලකුණු 122ක් විදියට තමයි සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඉන්නවා අපේ මෙතුකි දුව. මෙතුකි ඔබ කැමති 3 4 5 කියන ප්‍රශ්න කටල වලින් කුමන ප්‍රශ්න කටලේ තෝරගන්නද? 3. මෙතුකි තෝරගන්නවා 3 වෙනි ප්‍රශ්න කටලේ. අපි බලමු එහෙනම් මෙතුකිට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ලේ උරාබී ජීවත් වන සතෙකු නොවන්නේ A මැස්සා, B කුඩැල්ලා, C උකුණා. තප්පර 10ක් තියෙනවා. A කියලා මෙතුකි අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද ලකුණු 25ක් හිමි වෙයිද කියලා බලමු. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ලකුණු 25කුත් එකතු කරගන්නවා. ඔබට තව ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. අපි බලමු ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. බර මනින මිනුමක් නොවන්නේ A ග්‍රෑම්, B මිලිලීටර්, C කිලෝග්‍රෑම්. B කියලා මෙතුකි අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. තව ලකුණු 25ක් හිමි වෙයිද කියලා අපි බලමු. තව තත්පර 4ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. තවත් ලකුණු 25ක් එකතු වෙනවා. තව එක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු ඔබට ලැබෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ශ්‍රී ලංකාවට තේ වගාව හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ A පෘතුගීසීන්, B ලන්දේසීන්, C ඉංග්‍රීසීන්. A කියලා මෙතුකේ අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. තව තත්පර 6ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි මෙතුකි ලබා දීලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ C ඉංග්‍රීසීන්. ඉතින් ඔබ ණය දිගේ පල්ලෙහාට දීලා ලකුණු 10ක් අඩු වෙනවා. මෙතුකිට ලැබුණු ප්‍රශ්න තුන අවසානයේ ලකුණු 121ක් කියලා තමයි ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. තව එක දුවෙකුයි පුතෙකුයි ඉන්නවා. අපි බලමු ඊළඟට ඉන්නවා අපේ මිනුති දුව. මිනුති ඔබ කැමති 4ද 5ද ප්‍රශ්න කටල වලින් තෝරගන්න? 4. හොඳයි. මිනුති දුව තෝරගන්නවා 4 වෙනි ප්‍රශ්න කටල. අපි බලමු මිනුතිට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. අයඩින් මිශ්‍ර ලුණු පැකට්ටුවක දැක්වෙන වැදගත් උපදේශයක් වන්නේ A සෝදා පාවිච්චි කරන්න, B තෙත සහිත ස්ථානයක තබන්න, C නොසෝදා පාවිච්චි කරන්න. C කියලා තමයි අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු තව තත්පර 5ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. උත්තරේ හරිද කියලා අපි බලමු. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 25ක් එකතු කර ගන්නවා. ඔබට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. පක්ෂීන් අතරින් විශාලම බිත්තරය දමන්නේ A කළුකුමා, B පැස්බරා, C උකුස්සා. B කියලා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු හරි උත්තරේද අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. තවත් ලකුණු 25ක් එකතු වෙයිද කියලා අපි බලමු. නිවැරදි පිළිතුර තමයි අපිට නැවතත් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් ලකුණු 25ක් එකතු වෙනවා. තව එක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. හූණු බිත්තරවල වර්ණය වන්නේ A සුදු, B දුමුරු, C කහ. A කියලා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා කාලය අවසන් වෙනවත් එක්කම. නැවතත් අපිට නිවැරදි පිළිතුර තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇයට ලැබිච්ච ප්‍රශ්න තුනටම නිවැරදි පිළිතුරු අපිට ලබා දුන්නා. ප්‍රශ්න තුන අවසානයේ මිනිත්තු දුවට ලකුණු 98ක් කියලා ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ඉන්නවා අපේ නදුන් පුතා. නදුන් පුතාට තියෙනවා 5 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලය. අපි බලමු 5 වෙනි ප්‍රශ්න කට්ටලේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. නදුන් සූදානම්ද? හොඳයි. ඔබට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය මෙන්න. වැවක වැඩි ජලය පිට කරන ස්ථානය හඳුන්වනු ලබන්නේ A සොරව්ව, B බිසෝකොටුව, C පිටවාන. C කියලා අපිට නදුන් ඉක්මනටම උත්තරේ ලබා දෙනවා. තත්පර 6ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර තමයි නදුන් අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 25ක් එකතු කර ගන්නවා. අපි බලමු නදුන්ට ලැබෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය කුමක්ද කියලා. ආරුක්කු 9 දුම්රිය පාලම පිහිටා ඇත්තේ A ඇල්ල ප්‍රදේශයේය, B හපුතල ප්‍රදේශයේය, C රම්බොඩ ප්‍රදේශයේය. B කියලා අපිට උත්තරේ ලබා දෙනවා. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. මේ අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ A ඇල්ල ප්‍රදේශය.
ඔබ නායදිගේ පල්ලෙහාට කියලා ලකුණු 10ක් අඩු වෙලා තියෙනවා. නමුත් තව එක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු ඒකට හරි උත්තරේ ලබා දෙයිද කියලා. කිරිගල් පොත්ත සහ දියලුම යනු A කන්දක් සහ දිය ඇල්ලකි, B ගංගාවක් සහ දිය ඇල්ලකි, C ගල් පර්වතයක් හා දිය ඇල්ලකි. C කියලා නදුන් පුතා අපිට උත්තරේ ලබා දෙන. අපි බලමු උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. අවස්ථාවේ අපිට නිවැරදි පිළිතුර නෙමෙයි ලබා දීලා තියෙන. නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ A කන්දක් සහ දිය ඇල්ලකි. ඉතින් ඔබට තවත් ලකුණු අඩු වෙන්නේ නැහැ. එතනම ඉන්නවා. ඉතින් නදුන් පුතාට ලැබුණු ප්‍රශ්න තුන අවසානයේ ලකුණු පුරුවේ ලකුණු 20ක් කියලා තමයි නදුන් පුතාට සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. So with that, we have actually come to the end of our second round of questions of today's IT and Satra Smart Mind Quiz program. Next, we're going to see who has won today's program and who's going to be the grand winner of today's IT and Satra Smart Mind Quiz program. වසර 42ක් පුරාවට දැයදූ දරුවන්ට දැනුම බෙදා දුන් සතර ආයතනයත් එක්ක තමයි ITN අපි ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. ඉතින් හැමෝටම මතක් කරගන්න ඕනේ මේ දවස්වල ගෙදරට වෙලා ඉන්න දුවල පුතාලා හැමෝටම පෙර පාසලේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා දරුවන්ට සියලුම විෂයන් සඳහා විෂය නිර්දේශයට අනුව සැකසූ සතර වැඩපොත් දැන් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙම පොත් දිවයින පුරා පිහිටි ඕනෑම සතර නියෝජිත අලෙවිසැලකින් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. එසේ නොමැතිනම් 077 88 77 603 077 88 77 603 අංකයට ඇමතීමෙන් හෝ WhatsApp පණිවිඩයක් එවීමෙන් හෝ කුරියර් සේවාව මගිනුත් මෙම පොත් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අරගන්න, කියවන්න, දැනගන්න, ජය ගන්න සතර ආයතනයෙන් තමයි මේ පණිවිඩය ඔයගලන් හැමෝටම. ඉතින් අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අද දිනේ IT සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනේ අවසානයේ වෙත. ඉතින් දෙවන ප්‍රශ්න වටේටත් අපි දුවල පුතාලා ඉතාමත් හොඳට උත්තර ලබා දුන්නා. හොඳයි. ඉතින් ඉතාම විශේෂිත අද දිනේ IT සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහන ජයග්‍රහණය කළේ අපේ අනුසර පුතා ලකුණු 159ක් අරගත්තා. ඉතින් පළමු ප්‍රශ්න වටේත් ඒ වගේම දෙවන ප්‍රශ්න වටේත් සියලුම ප්‍රශ්න වලට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දීලා තමයි අනුසර පුතා අද දිනේ IT සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනේ ජයග්‍රාහකයා බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. අපේ අද දිනේ IT සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහන ජයග්‍රහණය කළ අනුසර පුතාට ඉතාමත් සුවිශේෂී ත්‍යාගයක් දෙන්න අපි දැන් මැදිරියට ආරාධනා කරලා තිනවා අපේ චන්ද්‍රසෝම පෙරේරා මහත්තයා, සතර සමූහ සේවාවේ සභාපති, ඒ වගේම සතර ප්‍රධාන කර්තෘ චන්ද්‍රසෝම පෙරේරා මහත්තයාට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් මම දැන් ආරාධනා කරන්න කැමතියි අපේ අනුසර පුතාට හිමිවන සතර ආයතනයෙන් ලැබෙන රුපියල් 10000ක මුදල් තෑග්ගය ලබා ගන්න කියලා අපේ අනුසර පුතාට ඉදිරියට එන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් චන්ද්‍රසෝම පෙරේරා මහත්තයාගේ අතින් තමයි මේ රුපියල් 10000ක මුදල් තෑග්ගය අපේ අනුසර පුතා දැන් ලබා ගන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අපේ අනුසර පුතා වගේම අනිත් දුවල පුතාලත් හැමෝම ඉතාමත් හොඳට උත්තර ලබා දුන්නා අද දිනේ. ඉතින් මේ හැමෝටමත් තෑගි භෝග ගොඩක් එක්ක තමයි අපේ චන්ද්‍රසෝම පෙරේරා මහත්තයා ITN එකට අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හොඳයි. අද දිනේ ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහන ජයග්‍රහණය කළ අනුසර පුතාට ITN අපිනුත් පුංචි තෑග්ගක් තියෙනවා. ඉතින් රුපියල් 5000ක මුදල් තෑග්ගයක් මගේ අතේ තියෙනවා ITN අපි හැමෝගෙම. ඉතින් ලකුණු 159ක් අරගෙන අද දිනේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම ඉතාමත් සාර්ථකව අපේ අනුසර පුතා පිළිතුරු ලබා දුන්නා. So congratulations to you from all of us at ITN. ඒ වගේම අද දිනේ දෙවන ස්ථානයට පත්වෙච්ච ඉනුර පුතාට රුපියල් 3000ක මුදල් තෑග්ගයක් මගේ අතේ තියෙනවා. ලකුණු 122ක් ඔබ ලබාගෙන තියෙනවා. හොඳට ප්‍රශ්න වලට උත්තර දුන්නා. Congratulations from all of us once again. And I also have a cash prize for Methuki, who was third in place today at ITN Satra Smart Mind Quiz program. So this is for you, a 2000 rupee gift voucher from all of us at ITN. So congratulations to all of our little boys and girls. They did extremely well today. They answered their questions very well. I think ඔබටත් කැමති නම් ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනේ මේ වගේ පුංචි තරගකරුවක හෝ තරගකාරියක් වන්නට ඔබටත් අවස්ථාව තිබෙනවා. ඔබට පුළුවන් ඕනෑම සතර පුවත්පතක් අරගෙන ඒක තියෙන කූපන් පත පුරවලා සතර ආයතනයට යවුවොත් ඔබටත් පුළුවන් මේ දුවල පුතාලා වගේ ITN සතර ස්මාර්ට් මයින්ඩ් වැඩසටහනේ තරගකරුවෙක් හෝ තරගකාරියක වන්නට. So we hope you had fun. We hope you learned something new. And we hope that you would join us next week as well. We have come to the end of our program for today. Do join us next week as well to learn something new every day. So this is it from us for today, and we hope you'd have a fabulous week ahead and see you next week. Goodbye.